cannabis majuna, cannabis sativa, cannabiaceae, China தான் இதோட நேட்டிவ். trans tetrahydrocannabinol அதான் இந்த மார்ஜுனால இருக்கு. இதோடைய மெயின் ப்ராப்பர்ட்டி reduce effective pain and reduce hypertension, used in treating glaucoma. அடுத்தது reducing nausea of cancer patient undergoing radiation and chemotherapy. So while the patient, the cancer patient undergoing in a traditional treatment, that is radiation and chemotherapy, after finishing that they will feel the nausea. So to prevent that nausea feeling, reduce the nausea feeling, they are using cannabinol. And relief to bronchial disorder, asthma, அதெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, ரிலீஃப் பண்ணுறதுக்கு. prolonged use cause addiction and has effect on individual health and society. So one tablet column was given other common medicinal plants, holy basil, துளசின்னு சொல்லுவோம். நீங்களே ரீட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து ஏதாவது தெரியலன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்களாவே பார்த்துக்கலாம். அடுத்து நெல்லி, பிலாந்தஸ் எம்பிளிகா கொடுத்துருக்கு. குப்பை மேனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அகாலிப்பா இண்டிகா. வில்வம், எஜில் மார்மோல்ஸ். பிரண்டை, சிசர் குவாட்ராங்குலரிஸ். விட்டேஷியே, ஒவ்வொரு ஃபேமிலி நேம்லாம் அதிலே கொடுத்துருக்கோம். லேமேசியே, பிலாந்தியேசியே, இஃபோர்பியேசியே, ரூட்டேசியே, விட்டேசியே. ஸோ த டேப்லர் காலம் இஸ் வெரி வெரி important. Entrepreneurial botany is the study of how new business are created using plant resources as well as the actual process of starting a new business. So entrepreneur is who is an idea and who works to create a product or service that people will buy. Now a popular topic for higher secondary students. Few examples for activities of entrepreneurship are mushroom cultivation, single cell protein production, seaweed liquid fertilizer, organic farming, terrarium, bonsai and cultivation of medicinal and aromatic plants. So இதெல்லாம் வந்து கவர்மெண்ட்டே என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க ஒரு என்டர்பிரினர்ஷிப் பண்ணுறதுக்கு. Then organic farming. Organic farming is an alternative agriculture system. Crops are cultivated in natural ways by using biological inputs and maintain the soil fertility and maintain the ecological balance and minimizing the pollution and wastage. So that nowadays the organic farming was encouraged by government, and they creating awareness among the farmers also. Use of biofertilizer is one of the important components of integrated organic farm management. Cost effective and renewable source of plant nutrients to supplement the chemical fertilizer for sustainable agriculture. So without spoiling the land. Organic pesticide. Pests like aphids, spiders and mites can cause serious damage to flowers, fruits and vegetables. சில பூச்சி வந்து plant attack பண்ணும் இல்லையா? So they attack the crops and invite diseases. அந்த அட்டாக் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் டிசீஸும் வருது. ஸோ கெமிக்கல் பெஸ்டிசைட்ஸ் ப்ரூவ் unsafe for human and environment. So we are having a chemical pesticide. So it was nowadays they the scientists prove it was unsafe for human and environment சொல்றாங்க. So it turns fruits and vegetables unsafe for consumption. So we are going to see about the natural preparation of organic pesticide now. Mixture of 120 gram of hot chilies with 110 gram of garlic, onion, chop them thoroughly. மிக்சியில் போட்டு என்ன செய்யணும், சாப் பண்ணுறாங்க, அந்த பிளெண்ட் பண்ணுறாங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து மேனுவலி. இட் ஃபார்ம்ஸ் திக் பேஸ்ட்டாக வர்ற வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க, அதை
கிரைண்ட் பண்ணுறாங்க. ஆட் த வெஜிடபிள் பேஸ்ட்டை வந்து 500 ml வார்ம் வாட்டரில் ஊற்றுறாங்க. ஸ்டீர் தரோலி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க. pour the solution in a glass container and leave it undisturbed. அப்படியே வந்து வேற ஒரு கண்டெய்னரில் ஊற்றி அப்படியே undisturbed வச்சிடுறாங்க. We have to keep the bottle in a sunny location. Otherwise we can keep it in a warm place. That's very important. Then strain the mixture. Pour the solution through a strainer. Remove the vegetables and collect the vegetables infused and water and pour into the another container. So the collected filtrate is pesticide. Either இந்த ஃபில்டரில் இருக்கிறத நம்ம வந்து டீகம்போஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த சொல்யூஷனை வந்து ஸ்ப்ரேயர் பாட்டிலில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து செடிகளுக்கு தெளிச்சு விட்டோம்னா இந்த டிசீஸோ இந்த பெஸ்ட் அட்டாக்கோ வந்து பண்ணலாம். ஸோ இட்ஸ் அ நேச்சுரல் பெஸ்டிசைட், isn't it? So it does not harm the plant as well as environment. It is safe to consume human. இந்த பிக்சரில் பாருங்க, அதை கலெக்ட் பண்ண சொல்யூஷனை வந்து ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் வந்து பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்ப்ரேயை வந்து எப்படி அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. அதாவது 4 to 5 days கழிச்சு ஒரு 3 ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா போயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, எலிமினேட்டட். ஸோ எந்த ஏரியாவில் அதிகமாக வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதை பார்த்து நம்ம வந்து பண்ணணும். ஸோ the steps involved in the preparation of pesticide is very very important. ஃபஸ்ட்டு என்னெல்லாம் பார்த்தோம், நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன மிக்சர்லாம் எடுத்தோம்? ஆனியன், கார்லிக் அண்ட் சில்லி, அதை பிளெண்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்? 500 ml ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணணும். அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க? அது அன்டிஸ்டர்ப்டாக வார்மர் பிளேஸில் வச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் போட்டு எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தென் பயோபெஸ்ட் ரிப்பல்லண்ட். ஸோ பயோபெஸ்ட் ரிப்பல்லண்ட் முதல்ல வந்து டிசீஸ் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறக்கா பெஸ்டிசைட் யூஸ் பண்ணோம். இப்போ வந்து அந்த பெஸ்ட் வராமல் இருக்க நம்ம வந்து பயாலஜிக்கல் ஃபார்மில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். ஸோ made with the dried leaves of Asafoetida indica. Preparation of biopest repellent. Pluck leaves from the neem tree. இது வந்து வேப்பலை, அதிலிருந்து எடுத்துக்கிறாங்க. நல்லா வந்து சாப்னா என்ன சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கணும். வேர் இட் வாஸ் புட் இட் இன் 50 liter வாட்டர் கண்டெய்னரில் போடுறாங்க. முதல்ல ஹாஃப் வரைக்கும் நல்லா பண்ணிவிட்டு 3 days we have to leave that water to brew. அது வந்து நல்ல ஃபெர்மெண்ட் ஆகிற மாதிரி அதை விட்டுறணும். தென் இன்னொரு கண்டெய்னர் எடுத்துட்டு அந்த மிக்சர் எல்லாம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க. லீவ்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ அந்த அரிப்பை வச்சு ஜல்லடையை வச்சு எல்லாத்தையும் அரிச்சிட்டு அந்த தண்ணியை மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க. இந்த சொல்யூஷனை we can spray it in the plants and repel the pest. அதை ஸ்ப்ரே பண்ணாலே பெஸ்ட் எதுவுமே, இன்செக்ட் எதுவுமே அந்த பிளான்ட்டை வந்து அட்டாக் பண்ணாது. ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ பெஸ்ட் ரிப்பல்லண்டாக நம்ம வந்து பயோபெஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? அடுத்தது இப்போ இந்த பெஸ்ட் சொல்யூஷனை நம்ம தண்ணியில் ஸ்ப்ரே பண்ணால் நிற்காது, அந்த தண்ணி கீழே விழுந்துடும் இல்லையா? அதனால் ஒரு 100 ml குக்கிங் ஆயிலை வந்து என்ன செய்கிறாங்க, அதில் ஆட் பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி சேம் அமௌண்ட்டாக சோப் வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன் அப்படின்னாக்கி முதல்ல வந்து நம்ம வந்து அந்த தண்ணியோடு சேர்ந்து ஆயிலை ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது ஒட்டிக்கும், இலையில ஸ்டிக்கியாக ஒட்டிக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த சோப் வாட்டர் வந்து அந்த ஆயிலை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ ஃபஸ்ட்டு போய் அது ஒட்டிடும். ஒட்டின உடனே அந்த தண்ணி வந்து ரிப்பலண்டாக யூஸ் ஆகும்.
கண்டினியூஸ் ஆயில் இருந்துச்சுன்னா பிளான்ட் வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ண முடியாது. அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு சோப் பண்ணுறாங்க. சரியா? ஸோ இது வந்து பேஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்ஸையும் சுற்றி நம்ம வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ பயோபெஸ்ட் ரிப்பல்லண்ட் தான்.